Qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل الأطوار وعلى آله وصحبه النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل الأطوار وعلى آله وصحبه النور. في كل خلقنا بدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وآله. الحمد لله. La méditation sur les signes et les miracles, l'ayat, dont ceux qui ont accompagné la venue ou la bienvenue du prophète, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette méditation, on répète, la méditation, la réflexion, la contemplation, des signes, des miracles, que Allah subhanahu wa ta'ala appelle ayat, des signes révélatrices, des miracles révélateurs. Ayat. Inna fi khalq as-samawati wal ardi wa ikhtilaf al-layli wan nahari la ayat. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre, toute la création qui habite, les habitants du ciel, les habitants de la terre. Certes, dans toutes ces créations-là, dans chacune de ces créations-là, résident ayat, des signes clairs, manifestes. Pour ceux qui sont dotés d'intelligence et qui sont conscients de leur essence. Ulil albab, ceux qui ont un intérieur, ceux qui ont une réalité vibrante, réelle, ceux qui sont en vie. Pour ces gens-là, dans chacune des créations du ciel et de la terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, à la fin de Surat Al-Imran, d'ailleurs, à la fin de Surat Al-Imran, la famille de Imran, littéralement, la famille du plein, la famille de Imran, la famille de l'habité, la famille du vivant, Imran. Ça vient du verbe amara, c'est-à-dire être en vie et être en vie vibrante, être plein. Ulil albab, pour ceux qui sont dotés pour ceux qui sont pleins, pour ceux qui ne sont pas vides, pour ceux qui ne sont pas des coquilles vides, ulil albab, pour ceux qui ont des cœurs,
dans toutes les créations, la création, خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار, et même le changement du jour et de la nuit, même les changements le plus anodins, le plus banal, les plus communs. Ça fait combien de temps nous avons un jour qui vient et une nuit qui vient? Peut-être ce jour, aujourd'hui, cette nuit qui vient d'arriver, qui vient de tomber, qui vient de s'annoncer, c'est la énième nuit dans la vie de l'existence. Ça fait des milliards d'années que la nuit vient. Si dans une nuit banale, entre guillemets, si on peut supposer que quelque chose de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse être banal, si dans un jour banal, si on peut aussi estimer qu'un jour puisse être banal, si dans une création anodine, n'importe laquelle, petite création, une fourmi, un insecte, atome, poussière, Allah subhanahu wa ta'ala te dit ayatin li ulil albab. Il y a des signes clairs, manifestes, révélatrices. Révélatrices de quoi? Révélatrices du secret du divin. Pour ceux qui sont dotés d'intelligence, pour ceux qui ne sont pas vides à l'intérieur, pour ceux qui sont pleins à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on dit alors de la création de Mohammed? Et qu'est-ce qu'on dira alors du jour de la naissance de Mohammed? Et qu'est-ce qu'on dira alors de la nuit qui a précédé le jour de la naissance de Mohammed? L'homme qui a mis fin à la nuit de la Jahiliya et commencé le jour de l'islam. La méditation sur les signes et miracles, al-ayat, dont ceux qui ont accompagné la venue, ou mieux dit encore la bienvenue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette méditation-là, cette contemplation-là, était toujours un exercice aimé, préféré, pour et bénéfique pour ce type de personnes, ulil albab, ce type de personnes qui cherchent à faire fleurir la terre de leur cœur, vivre les réalités de la foi et cheminer dans la voie de leur Seigneur. Ce type de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans le Coran « Alladhina amanu ». Ceux qui ont cette perméabilité à la vie et acceptent de prendre vie. Tu les vois se réjouir avec chaque signe, avec chaque ayah. Comme la terre se réjouit avec la descente de la pluie, avec chaque goutte de pluie. Tu les vois accueillant avec joie la bonne nouvelle et savourant la bonne parole qui leur apporte vie, qui leur donne vie, qui leur donne vérité, qui leur donne voix et qui leur donne voix. Ils chanteront alors les louanges du Seigneur avec la contemplation de chaque signe. Et la réponse de leur Seigneur sera donc « Pour vous, je ferai tomber mes voiles. Pour vous, je ferai tomber les voiles. Regardez encore. Et votre Seigneur a pris sur lui, si vous êtes reconnaissant, je vous donne encore. La beauté est désormais plus stupéfiante. Leur capacité de voir et de goûter et de jouir est encore plus grande. Leur foi est encore plus profonde. Les signes sont toujours plus nombreux pour eux à chaque fois qu'ils essayent de les cerner, comme pour celui qui cherche à cerner le nombre des étoiles dans le ciel. Voilà l'état de Alladhina amanu. Voilà l'état de ulil albab.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Comme Allah subhanahu wa ta'ala décrit cet état-là dans Surat Al-Fath, Surah 48, Ayah, verset numéro 4. C'est lui qui a fait descendre As-Sakina. As-Sakina, c'est le nom d'une pluie communément connue aussi par tranquillité et béatitude et voilà, vie. C'est lui qui a fait descendre cette pluie de connaissance, cette pluie de sérénité dans les cœurs de al-mu'minin, dans les cœurs de ceux qui sont perméables à cette pluie-là, cette vie-là, afin qu'ils liyazdadu imanan ma'a imanihim, afin que ils ajoutent une foi à leur foi, afin qu'ils ajoutent connaissance à leur connaissance, afin qu'ils croissent ou croîtent ou croient les tout ensemble, afin qu'ils croient et croissent, afin qu'ils croissent et accroissent en perméabilité. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Muddathir, ayah numéro 3, décrivant aussi ce phénomène de ziyada, ce phénomène de croissance de foi, ce phénomène de ziyada, d'augmentation de foi, d'ascension dans les niveaux de la foi, de la connaissance. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et afin aussi que ceux qui sont dotés de foi augmentent de foi. Ou encore, ceux qui sont perméables à la vie se voient accroître ou se voient croître leur perméabilité pour la vie. Dans Sourate At-Tawbah 9, ayah 124, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Tous ces versets-là sont à l'occasion de ayat, de la descente de ayat. Parce que les ayat ne sont pas pour tout le monde. Les miracles ne sont pas pour tout le monde. Ils sont là, mais ils ne sont que aimés, célébrés par et bénéfiques pour un certain type de personnes, nous avons dit. Ceux qui sont perméables à cette vie-là. Comme la pluie, elle n'est pas pour chaque terre. Elle n'est bénéfique que pour les terres fertiles. Pour les terres qui sont dans cette attitude de réception. Si les terres sont dans cette attitude-là, la pluie ne leur donne rien. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui sont perméables, ils voient leur perméabilité à la vie, leur perméabilité à la vérité, leur perméabilité à la foi, leur perméabilité à la connaissance croître, et ils s'en réjouissent, ainsi que leur jouissance. Leur perméabilité ainsi que leur jouissance se voient croître. Subhanallah. La joie et satisfaction est toujours plus grande, comme leur reconnaissance. Leur soif est toujours plus grande, ainsi que leur connaissance. Le Coran ne fut révélé que pour eux, et les prophètes ne fussent envoyés que pour eux. وَغَيْرُهُمُ هَمَجٌ هَمَجٌ مَا النَّاسُ سِوَى قَوْمٍ عَرَفُوكَ وَغَيْرُهُمُ هَمَجٌ هَمَجٌ. Ne sont des vrais êtres humains que les gens qui cherchent à vous connaître ou à te connaître, ya Allah, et le reste ne sont que des wal'ayadhu billah, que de l'écume. Ne sont des vrais êtres humains que des gens qui cherchent à te connaître, à se connecter à toi, ya Rabbi. Et le restant
Et le reste ne sont que de l'écume, de l'existence. Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs parlant du Coran, إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Le verset 70 du cœur du Coran, surat Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceci est une invitation à un cheminement spirituel vrai et authentique, à un chemin qui se vit par ceux qui ont cette perméabilité à la vie et acceptent de prendre vie. Alors que ceux qui résistent à la vie, al-kafirin, alors que ceux qui résistent à la vie et la fuient mériteront le titre des lâches éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala parlant du Coran, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. La guidée dans le Coran n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui la cherchent. La guidée appartient pour ceux qui cherchent la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا من المتقين, littéralement ceux qui cherchent la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on parle de l'ayat, le plus grand signe ou miracle, ou encore la plus grande manifestation de la beauté divine, ou encore la plus grande révélation du mystère divin, est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-il pas la création la plus importante? يا من هو الآية الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي, comme dit l'imam al-Busayri. Oh, celui qui est la plus grande ayah pour celui qui veut méditer, et oh, celui qui est le plus grand cadeau pour celui qui veut en être reconnaissant. Dieu nous invite à contempler cette ayah et reconnaître cette ni'ma dans plusieurs versets du Coran. Notamment dans Sourate Al-Imran, ayah 164, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de cette faveur. Il dit: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a certainement montré une grande faveur. Ou encore, littéralement, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la plus grande vie, ou la plus grande cause de vie. Pour ceux qui veulent prendre vie, al-mu'minina. Littéralement, al-mu'minina veut dire ceux qui veulent être perméables. Amina ou amana ou tamina, ça veut dire devenir perméable. La terre, aminat, c'est-à-dire elle s'ouvre, elle ouvre ses pores pour recevoir. Al-mu'minina. Manna, ça veut dire donner quelqu'un. D'ailleurs, le liquide donnant vie de l'être humain s'appelle mani. Pour comprendre tout ça. Il n'y a rien de moche là-dedans, c'est pour comprendre. Donc, pour donner vie, le donateur de vie. Al-mu'min, c'est celui qui prend vie, celui qui est ouvert à la vie. Al-minna, manna Allah, c'est-à-dire Allah donne vie. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la plus grande source de vie pour ceux qui veulent prendre vie lorsqu'il leur a envoyé parmi eux un messager parmi eux qui leur donne vie. Si dans chaque création il y a un signe, un miracle, une ayah, le potentiel de ziyadatul iman, le potentiel d'augmentation de la foi, l'augmentation de vie, l'augmentation d'illumination, l'ascension dans les stations de vie et d'illumination, de dévoilement, de jouissance, de réjouissance, qui est dans la contemplation de cette ayah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est plus grand que dans celui de la contemplation d'une autre
de notre ayah. C'est pour ça, on trouve que la part de ceux qui méditent sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours plus grande dans son héritage et sa lumière, dans la certitude et la foi. Les scientifiques qui méditent sur la vie des abeilles ou ceux qui méditent sur la vie des nuages, ou ceux qui méditent sur la vie du café, et sur sa beauté, sur son goût, sur son potentiel donateur de vie et d'envie. Certes, ils ont une part importante d'augmentation de foi. N'importe quel signe, n'importe quelle création d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu t'arrêtes et tu respectes, tu t'arrêtes devant, tu t'inclines devant la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dedans, tu t'arrêtes, tu contemples. N'importe quelle création est porteuse de signes, porteuse de potentiel révélateur et porteuse de vie. Si les scientifiques qui contemplent sur les fleurs et qui contemplent les fleurs et méditent sur la vie des abeilles voient leur iman croître, trouvons aujourd'hui des gens qui veulent inviter les gens à l'islam à travers des petits bouquins scientifiques. Subhanallah. Le miracle du Coran, le miracle de l'islam. Des petits bouquins tout colorés, etc. Voilà. Donc, c'est Dieu qui a découvert les stades de l'embryon avant le scientifique tel ou tel. C'est notre Dieu qui a découvert la relativité avant Einstein. Ou c'est notre Dieu qui a découvert la gravité avant Newton. Vous trouvez, c'est... Peut-être il y a quelque chose de beau dedans et d'important, et voilà. Il y a des gens qui se voient leur foi augmenter. Et effectivement, certes, chaque création, chaque signe est porteur de potentiel d'augmentation de foi. Mais il ne faut pas échapper la plus importante. Il ne faut pas échapper le signe le plus important et la création la plus importante, et le potentiel le plus grand, qui réside dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Juste en étudiant sa vie alayhi salatu wa salam, juste en étudiant son histoire alayhi salatu wa salam, ajib. C'est pour ça, effectivement, vous trouvez que ceux qui contemplent et méditent sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam trouvent leur vie, trouvent leur foi augmentée et ont la plus grande part d'augmentation de iman. Il y a un livre de Guy de Maupassant qui s'appelle Une vie. Une vie. Vous l'avez lu? Une vie. Il y a un livre aussi de Tolstoï qui s'appelle Anna Karenine, qui parle d'une vie. Ou même le livre de Victor Hugo qui s'appelle Les Misérables. Vous trouvez, subhanallah, en méditant sur une vie d'abeille, une vie de fourmi, une vie d'ours, une vie de singe, que dit une vie d'un être humain, subhanallah.